بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا والصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری دعا ہے مالک آپ مؤمنین کا صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ ذکر مظلوم کربلا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ حسرت ہے ایک بہن کی اور دعا ہے ایک ماں کی۔ مسافرہ شام بی بی کا صدقہ مالک آپ کے پر سے منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ کوئی بھی عبادت لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے سے بڑی چھوٹی نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک۔ ہر وہ عبادت عظیم ہے جس کو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، خدا کی بارگاہ میں خلوص کی یہ قیمت ہے کہ خلوص لاکھوں کے مقابلے میں اگر 72 کے پاس بھی ہو تو وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر آیت موجود ہے، وہ کثرت اعمال نہیں دیکھنا چاہتا کہ نمازیں عبادات روزے زیادہ ہوں، کثرت معیار نہیں، خلوص معیار۔ اور آپ کا رات کے اس وقت خاک پہ بیٹھنا دلیل ہے کوئی ہے جس کے ساتھ آپ کے دل میں لگن ہے، بے شک بے شک۔ اس مظلوم کی محبت، اس مظلوم سے آپ کا خلوص جس نے آپ کو مجبور کیا، اس وقت آپ خاک پہ بیٹھ کے اس کی یاد منا رہے ہیں۔ میری دعا ہے بنت پیغمبر آپ لوگوں کے اس خلوص کو، اس محبت بھری عزاداری کو عبادت میں شامل فرمائے۔ الہی آمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے تلاوت فرمائے سلمات کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ کی اس کائنات کے اندر جو اسلام کی سب سے فل پاور اتھارٹی ہے وہ قرآن ہے۔ اس کائنات کے اندر صرف قرآن وہ ہستی ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بات قرآن کی، اللہ کی بات ہے۔ قرآن وہ ہستی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بھی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ قرآن کے علاوہ باقی کسی عالم محدث مفسر کی بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی بات ہو سکتا ہے وہ اس کا اپنا خیال ہو، لیکن قرآن جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اب قرآن ایک ہے، فرقے 73 ہیں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ میں شاید واضح نہیں کر سکا۔ قرآن ایک، فرقے کتنی ہیں؟ اور ہر فرقہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو ہاتھ جوڑ کے پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو 10 منٹ بعد میں روزہ کھولتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور جو 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔
जो खरगोश को हराम समझता है वो भी कहता है मेरा मजहब कुरान से साबित है, और जो हलाल समझ के रगड़ जाता है, शोरबे को खांसी का सिरप समझ के पी जाता है, वो भी कहता है मेरा मजहब कुरान से साबित है। जो कहता है कि नबी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो भी कहता है मेरा मजहब कुरान से साबित है। और जो नबी को शाहिर या इल्म समझते हैं वो भी कहते हैं मेरा मजहब कुरान से साबित है। नाराए हैदरी, माशाअल्लाह। जो कहते हैं कि नबी ने माअज़ल्लाह अपना पहला निकाह एक काफिर से पढ़वाया था, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। और जो कहते हैं कि नहीं, मोमिन कुरैश से पढ़वाया था, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। जो कहते हैं कि नबी के 4 खलीफे हैं, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। और जो कहते हैं 4 नहीं पूरे 12 खलीफे हैं, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। जो आज़ादारी को ज़रिए नजात समझते हैं, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। और जो आज़ादारों के ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। जो कहते हैं मजलिस अज़ा कराने से जन्नत मिलती है, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। और जो कहते हैं मजलिस अज़ा रुकवाने से जन्नत मिलती है, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम मानते हैं, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। और जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं, वो भी कहते हैं हमारा मजहब कुरान से साबित है। भाई कुरान तो ना हुआ, कोई मोम की किताब हो गई। हर किसी ने कह दिया मेरा मजहब कुरान से साबित है। अब कुरान एक है, फिरके 73 हैं, हर कोई कह रहा है मेरा मजहब कुरान से साबित है। अगर 73 के 73 तमाम फिरके कुरान से साबित हैं, तो मेरे मोहतरम फिर हमको समझाया जाए, जब तमाम फिरके तुम्हारी नजर में कुरान से साबित हैं, तो फिर ये काफिर काफिर का शोर और जनती जहन्नमी का झगड़ा क्यों? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, ईमान अली हक नारे हैदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दुश्मन दिलाना बेशुमार, बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसलमान को कम अज कम कुरान पे तो एतबार करना चाहिए। जब सब उलमा कह रहे हैं मेरा मजहब कुरान से साबित, मेरा मजहब कुरान से साबित, मेरा मजहब कुरान से साबित, जब सब मज़ाहिब सब फिरके कुरान से तुमने साबित कर लिए, तो फिर कुरान पे एतबार करो। तमाम फिरकों को सच्चा मान लो। तो फिर उलमाए किराम ने मुझे समझाया, नजफी साहब, अगर हम इन उलमा की बात को मान लें कि इन तमाम मज़ाहिब के उलमा की बात ठीक है और ये तमाम मज़ाहिब कुरान से साबित हैं, अगर इस बात को सच मान लिया जाए, तो फिर नबी की हदीस को झूठा मानना पड़ेगा। क्या बात। मैंने कहा जी वो कौन सी हदीस? जी नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अगर इधर उलमा की बात को मान लिया जाए कि सब कुरान से साबित है, फिर सबको जनती मानना पड़ेगा। अगर इधर मानते हैं तो फिर उधर हदीस को माअज़ल्लाह झूठा मानना पड़ेगा।
اور نبی کی حدیث جھوٹی ہو نہیں سکتی. تو میں نے کہا مولانا صاحب میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, میں چیلنج نہیں کر سکتا, منت کر سکتا ہوں. اگر یہ تیرا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات اور حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا قرآن سے صرف ایک مذہب ثابت ہے, سارے ثابت نہیں ہیں. اب تلاش کرو اس ایک مذہب کو جو قرآن سے ثابت ہے. اچھا چلو ایک اور بات عرض کرتا چلو. جب تمام مسلمانوں کا اس بات پہ, اس حدیث پہ ایمان ہے کہ نبی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ صرف ایک مذہب جنت میں جائے گا میری امت کا, میری امت کے باقی فرقے جہنم میں جائیں گے, اس حدیث کو تمام مذاہب نے تسلیم کیا ہے. جب اس حدیث کو تمام مذاہب نے تسلیم کیا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب مذاہب کے علماء یہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے بڑے بڑے چیلنج دے کے کہہ رہے ہیں میرا مذہب قرآن سے ثابت, میرا مذہب قرآن سے ثابت, یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ پھر یہ سب لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے, میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اب اس شور شرابے کے اندر, اس دعوے اور چیلنج کے اندر جو راز ہے, توجہ رہے گی تو عرض کر سکتا. اتنا بڑا راز ہے اس شور شرابے میں, اتنا بڑا راز ہے شاہ صاحب قبلہ, یہ راز اس پورے پاکستان میں صرف 2 بندے جانتے ہیں. کتنے؟ فقط 2 لوگ جانتے ہیں, ایک علامہ اقبال اور دوسرے علامہ بلال. اور میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں جاؤ, اس کا راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ڈاکٹر اقبال مرحوم فوت ہو گئے ہیں, اب ون آپشن ہے آپ کے پاس, اور جس طرح آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں میری مرضی بتاؤں نہ بتاؤں. اب تو بتانا پڑے گا نا, جب میرے مولا علی کا نام آ گیا ہے تو وہ راز اب بتانا پڑے گا. سنو جو راز ہے, وہ راز یہ ہے کہ ایک ہے قرآن, ایک ہے قرآن کا ترجمہ. ایک کیا ہے؟ قرآن, اور دوسری چیز کیا ہے؟ ترجمہ. یہ جو ترجمہ ہے نا, یہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. جو ترجمہ ہے یہ قرآن نہیں ہے. لیکن مولوی صاحبان نے بڑے احترام کے ساتھ, میرے بزرگ ہیں, میں ان کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی داڑھی بڑی ہے, میری داڑھی چھوٹی ہے, تو وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میں احترام سے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اس امت کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ بھی قرآن ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ قرآن نہیں ہے. سنو نقفی, دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ دلیل سنو. دلیل یہ ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ قرآن نہیں ہے. دلیل یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو ترجمہ ہے وہ مولوی صاحبان کا کلام ہے. ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے, ترجمہ کرنے والے علماء کا کلام ہے. قرآن ایک ہے, ترجمے 73 ہیں. اگر ترجمے کو قرآن مان لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا قرآن ایک نہیں 73 ہیں. تو لہذا جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے. اس بات کو مانتے ہو؟ جو ترجمہ ہے یہ قرآن نہیں ہے. ہم ترجمے کو قرآن نہیں سمجھتے. ایک صلوات کا سہارا دے دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ترجمے کو کلام خدا سمجھنا, میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ. ترجمے کو کلام خدا کہنا
یہ عقیدہ ہے یہود و نصارہ کا. کن کا عقیدہ ہے؟ یہود و نصارہ کا. یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں تورات اور انجیل. جب وہ منسوخ ہو گئیں اللہ نے اصلی کتابوں کو عرش پہ اٹھا لیا. ان کے پاس باقی بچ گئے ان کے پادریوں کے کیے ہوئے ترجمے. تو پھر انہوں نے اپنی امت کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ جو ترجمے ہیں یہی کلام خدا ہیں. وہاں سے پھر آئیڈیا چرا لیا ہمارے بڑے بھائیوں نے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دو اچھا ہے تو ہم بھی پھر اپنی پبلک کو باور کرا دیتے ہیں کہ جو قرآن کا ترجمہ ہے یہ بھی قرآن ہے. اور دھیرے دھیرے لا شعوری طور پہ لا علمی طور پہ کیونکہ ترجمہ بالکل قرآن کے نیچے لکھا ہوا تھا تو اس غلط فہمی میں پھر امت کے لوگ بھی آ گئے اور مسلمانوں نے کیا سمجھنا شروع کر دیا جو ترجمہ ہے وہ بھی قرآن ہے. جو ترجمہ ہے وہ بھی قرآن ہے جبکہ جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے کیونکہ قرآن اللہ کے کلام کو کہتے ہیں. جو ترجمہ ہے وہ اللہ کا کلام نہیں وہ مولوی صاحبان کا علماء کرام کا اپنا کلام ہے. لیکن لاشعوری طور پہ جب امت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ترجمہ بھی قرآن ہے تو اس کے بعد پھر مولوی صاحبان نے سینہ پیٹ پیٹ کر یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے, میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے, میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو مذاہب ہیں وہ ان کے اپنے کیے ہوئے ترجموں سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہے. نعرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنے کیے ہوئے ترجموں سے. تھوڑا انتظار کر لیا جائے ایک صلوات کا سہارا دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ترجمے ہیں وہ علماء کے اپنے کیے ہوئے ہیں تو وہ جو مذہب وہ ثابت کر رہے ہیں وہ قرآن سے نہیں. کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ اپنے کیے ہوئے ترجموں سے ثابت کر رہے ہیں. تو قرآن سے ثابت نہیں ہے, ان کے اپنے کیے ہوئے ترجموں سے ثابت ہے. جو قرآن سے ثابت ہے وہ صرف ایک ہی مذہب ہے. تو میری درخواست ہے, میری گزارش ہے علماء کرام سے, قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق مت ڈھالو, مذہب کو قرآن کے مطابق ڈھالو. مذہب قرآن کے مطابق اپناؤ, نہ کہ قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالتے جاؤ. قرآن کو نہیں ڈھالنا, قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن کے مطابق اپنے مذہب کو ڈھالنا ہے. اور ڈاکٹر اقبال صاحب اس راز سے بہت پہلے پردہ اٹھا چکے ہیں. بھئی ایک قرآن سے 73 فرقے مولوی صاحبان نے کیسے ثابت کر لیے, تو اس راز کو مجھ سے پہلے انہوں نے سمجھا اور امت کو بتلا دیا. کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر اہل حرم بے توفیق. تو مذہب سچا وہ ہے جو قرآن کے مطابق اپنایا جائے, نہ کہ وہ سچا مذہب ہے
کہ جس کو سامنے رکھ کے پھر قرآن کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے. قرآن کو نہیں ڈھالنا، کیونکہ قرآن اتھارٹی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا قرآن تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان 73 کے اندر سچا مذہب ایک ہے، اور اس کائنات کے اندر صرف تیری بات اللہ کی بات ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن ہماری درخواست ہے، جو مذہب سچا ہے وہ مذہب ہم کو بتا. میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں، ترجمے سے نہیں پوچھ رہا. بھائی دیکھو، چوراہا کہتے ہیں، چوک کہتے ہیں اس راستے کو جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں. جو سمجھدار ڈرائیور ہوتا ہے نا، چوک پہ بریک لگا کے منزل کا راستہ ضرور پوچھتا ہے. کیوں؟ تاکہ غلط راستے پہ نہ نکل جاؤ، پھر واپس آ جانا مشکل ہو جاتا. تو اب چوک کے اوپر کتنے راستے ہوتے ہیں؟ یہاں 4 نہیں، راستے 73 ہیں. 73 گاڑیاں تیار کھڑی ہیں، ہر گاڑی کے آگے لکھا ہوا ہے یہ جنت کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے؟ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ صرف ایک گاڑی جنت کی ہے، باقی جہنم کی ہے. نبی نے تو یہی لکھا ہے نا. اب اگر اس حدیث کو ہم، بھئی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ روٹ لکھا ہوتا ہے، یہ کس شہر کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، لاہور جا رہی ہے، فیصل آباد جا رہی ہے، اسلام آباد جا رہی ہے. تو نبی نے، مذہب کہتے ہیں راستے کو، جنت جانے والے راستے. تو اب یہ جو 73 راستے ہیں، 73 گاڑیاں ہیں، سب نے اپنے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ گاڑی جنت کی طرف جا رہی ہے. سب 73 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن نبی نے صرف ایک گاڑی پہ لکھا تھا کہ یہ جنت کی گاڑی. 72 پہ نبی نے کیا لکھوایا تھا؟ یہ جہنم کی گاڑیاں ہیں. تو نبی کے لکھے ہوئے بورڈ کو کس نے تبدیل کیا ہے؟ تو امت کو دھوکہ دینے کے لیے جس مولوی صاحب نے نبی کے لکھے ہوئے بورڈ کو تبدیل کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ کر پھر مولوی سے راستہ پوچھتا ہے. اگر اللہ نے عقل شعور دیا ہے اور قرآن پہ ایمان ہے تو مولوی صاحب کا احترام اپنی جگہ، لیکن جنت کا راستہ مولوی صاحبان سے نہیں، قرآن سے پوچھنا ہوگا. تو اب جو میں راستہ پوچھنے لگا ہوں وہ قرآن سے پوچھ کے بتاؤں گا، ترجمے سے نہیں. اللہ کا قرآن تیری بات اللہ کی بات ہے، جو تو بتائے گا میں سمجھوں گا کہ وہ اللہ نے بتایا ہے. تو وہ سچا مذہب کون سا ہے؟ جو حق سچ کا مذہب ہے، جو جنت کا مذہب ہے، مجھے وہ مذہب بتا. تو اللہ کے قرآن نے مجھے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تھوڑا بہت جانتا ہے؟ میں نے کہا جی تھوڑا بہت نہیں، بہت جانتا ہوں. بھئی بہت کیسے جانتا ہے؟ جی ہر سال ان کی سنت کے نام پہ چھوٹا گوشت راج کر جو کھاتے ہیں. قرآن نے کہا مجھے، تجھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد ہے، سنت کے صدقے جو امامت ملی، امامت یاد نہیں ہے. سنت کے چرچے کرتا ہے، ابراہیم کے جب امامت کا چرچا کرنے سے تجھے موت پڑتی ہے، کبھی اس کی امامت کا بھی چرچا کیا کر. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، مجھے کچھ تعارف تو ہو گیا، کوئی مزید تعارف ہے تو کرا دیا جائے. آواز آئی، ابراہیم اس کی شان اتنی بلند ہے، وہ جد الانبیاء ہے، وہ شیخ الانبیاء ہے. اس کے دائیں شولڈر پر نبوت اور رسالت کا پھول ہے، بائیں شولڈر پر خلت اور امامت کا پھول ہے. اس کی نبوت کا شملہ تمام نبیوں کی نبوت سے بڑا ہے، تمام نبیوں کی جد ہے، جس نے اللہ کی توحید کی خاطر جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس کی شان بڑی دیکھ کر، اس کو سب سے بڑا نبی دیکھ کر، اور لوگوں کی عادت ہے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ رواج پرانا ہے. بڑا کوئی سیاستدان، کوئی وزیر، کوئی علاقے کا ایم پی اے، کوئی افسر مقامی، تو ضلع کے افسر سے، ڈی پی او سے کسی کی دعا سلام تعلقات ہو جائے، وہ فون نمبر کسی کو دے دے، گاؤں میں کسی کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملاتا. بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات، بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کی سب کو خواہش ہوتی ہے.
یہ نبی بہت بڑا ہے۔ اس نبی کی شان دیکھ کر، عزت عظمت دیکھ کے یہودی کہنے لگے یہ ہمارے مذہب کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عیسائی تھے وہ کہنے لگے یہ ہمارے مذہب کے بزرگ ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی علماء آپس میں جھگڑا کرنے لگے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہمارے مذہب کے بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں، اور وہ کہنے لگے نہیں تمہارے مذہب کے نہیں، ہمارے مذہب کے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ تو اب جو پبلک تھی وہ کدھر جائے؟ جو پبلک یہودی علماء کی بات پہ اعتبار کرتے تھے وہ سمجھنے لگے وہ یہودی تھے، جو عیسائی علماء کی بات پہ اعتبار کرتے تھے وہ سمجھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی مذہب کے تھے۔ تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کا حضرت ابراہیم کے متعلق جو جھگڑا ہے، اللہ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 65 کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ اور آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہے میں آیت صرف اسی وقت پڑھتا ہوں جب میرے ساتھی سو رہے ہوتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم ما كانت التوراۃ والانجیل ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ تورات اور انجیل کے ماننے والوں ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تمہارا مذہب یہودی اور عیسائی مذہب یہ شروع ہوا ہے تورات انجیل کے نازل ہونے کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں گزرے ہیں اس وقت تمہارا مذہب دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو تورات نازل ہوئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، انجیل نازل ہوئی ہے جناب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے ان دونوں نبیوں سے ان کا دور ہے۔ تو یہ مذہب یہودی اور نصرانی مذہب چلا ہے تورات انجیل کے نازل ہونے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت گزرے ہیں جب یہ مذہب ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر ان کا جھگڑا بھی بیان کیا ہے، ساتھ میں دلیل بھی بیان کیا ہے کہ جو تم جھگڑا کر رہے ہو ایسا نہ کرو۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، لیکن ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے چونکہ اس دھرتی پہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی، زیادہ تعداد یا نصرانی تھے یا یہودی تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھنے لگے جناب ابراہیم کا دین و مذہب کیا تھا؟ یہودی۔ کچھ کیا سمجھنے لگے کہ ان کا دین و مذہب عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ تو ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے جناب ابراہیم کا دین اور مذہب چھپنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اگر آج ابراہیم کا دین و مذہب چھپ گیا تو حق چھپ جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت میں جناب ابراہیم کا دین بیان کیا ہے، دوسری آیت میں جناب ابراہیم کا مذہب بیان کیا ہے۔ نجفی صرف آیات پڑھے گا، ترجمہ نہیں پڑھے گا، تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے نجفی نے اپنا مذہب ترجمے سے ثابت کیا ہے۔ آج ترجمہ نہیں ہوگا، آیات پڑھیں گے، اور آیات اتنی واضح پڑھیں گے کہ ترجمے کی ضرورت رہے گی نہیں۔ قرآن کے اندر نوٹ کرو، قرآن مجید کے اندر ایک آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ آل عمران سورۃ بقرہ سے، دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ صافات سے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما کان لابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنیفاً مسلماً۔ دوسری آیت میں فرمایا ان من شیعتہ، ذرا ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ لفظ لفظ سمجھ آئے، ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ ان من شیعتہ لا ابراہیم، اب ترجمہ نہیں ہوگا، فقط آیت کو آیت سے ملا دو، نتیجہ واضح ہے، ابراہیم کا دین اسلام تھا، مذہب شیعہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی حق نعرہ ساتھی سے تو سلامتی واسے باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیو ماشاءاللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مذہب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ دین کیا ہے؟
हनीफन मुस्लिमन, इस्लाम मजहब क्या है? इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम, इब्राहीम शिया। तो दीन है इस्लाम, मजहब है शिया। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिया इस्लाम पे मबऊस किया गया था। माशाल्लाह। और सुनो और गौर से सुनो, नबी का जो मजहब है ना, चूंकि ये तमाम नबियों की जद है, और जो जद का मजहब होता है वही सब का मजहब होता है। नहीं वाज़ेह नहीं कर सका हूँ। फिरके मौलवियों के होते हैं, नबियों के नहीं होते। तमाम नबियों का दीन एक है, तमाम नबियों का मजहब एक है। जब तमाम नबियों का दीन और मजहब एक है, उनके दरमियान कोई फिरके नहीं है, तो फिर मानना पड़ेगा जो इब्राहीम का दीन और मजहब है वही 1.25 लाख नबी का दीन और मजहब है। और यही अल्लाह कहना चाहता है कि जितने भी नबी आए हैं वो सारे एक दीन और एक मजहब पे आए हैं। जो 1.25 लाख नबी का दीन और मजहब क्या है? शिया इस्लाम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। अगर मैंने तर्जमा किया होता तो आप कह सकते थे कि नजफी आप खुद कह रहे हो। तर्जमा तो मैंने किया ही नहीं है, तर्जमे पर पहले से ही मैंने बयान लगा दिया। तो ये तर्जमा नहीं है, ये ओरिजिनल कुरान है। इब्राहीम का दीन और मजहब क्या है? शिया इस्लाम है। अगर नबियों का मजहब शिया इस्लाम ना होता, बस बात मेरी तमाम हो गई है, तो करबला के मैदान में नबियों के मजहब को बचाने के लिए, शिया इस्लाम को बचाने के लिए मेरे मौला हुसैन कुर्बानी ना देते। ये शिया इस्लाम अगर नबियों का दीन और मजहब ना होता तो इसके लिए मेरे मौला हुसैन फिर कुर्बानी क्यों देते? मेरे मौला हुसैन ने जो करबला के अंदर कुर्बानी दी है वो शिया इस्लाम को बचाने के लिए दी है, क्योंकि शिया इस्लाम नबियों का दीन और मजहब है। और माजरत के साथ एक जुमला अर्ज करता चलूँ, अगर शिया इस्लाम के अलावा जो दूसरा इस्लाम है उसको बचाने के लिए मेरे मौला ने कुर्बानी दी होती तो आज दुनिया का कोई दूसरा मुसलमान मेरे मौला हुसैन की आज़ादारी की मुखालफत ना करता। अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी आके मेरे मौला को आके पुरसा पेश करते, सलाम पेश करके कहते हैं ज़हरा कलाल तेरा शुक्रिया, तूने हमारा दीन और मजहब बचा के दिया। तो उन लोगों का मेरे मौला के जलूस का रास्ता रुकना, आज़ादारी की मुखालफत करना, इस बात को वो जानते हैं कि अगर हुसैन ने हमारा दीन और मजहब बचाया होता तो फिर हम शुक्रिया अदा करते, ना कि मुखालफत करते। तो जिनके दीन और मजहब को ज़हरा के लाल ने बचाया है, आज वो लोग कैसे बैठे हैं ज़हरा के लाल को पुरसा देने के लिए, सलाम अकीदत पेश करने के लिए। तो करबला के मैदान में हक सच के मजहब को बचाने के लिए जो कुछ मेरे मौला के पास था ज़हरा के लाल ने कुर्बान कर दिया है। कम से दूध पीते बच्चे कुर्बान कर दिए, कड़ियल जवान कुर्बान कर दिए, शेरे बांधने की उम्र थी शहजादा कासिम। कई दफ़ा ऐसा होता है बारात जा रही है, एक्सीडेंट होता है, बारात को नुकसान पहुंचता है या दूल्हे की वफात हो जाती है, लोग घर बैठ के अफसोस करते हैं यार आज तेरी खुशी का दिन था, दुआ करो खुशी के दिन किसी की फौत की ना हो। बेबा माँ का सरमाया था, बीबी को हसरत थी कभी कासिम जवान हो जाएगा, कभी सेरे बांधूंगी, कभी कासिम की दुल्हन लाऊंगी। वो जो मेरे आका हसन की शहादत की वजह से घर उजड़ गया है, कभी तो वो आबाद हो जाएगा। बेवा माँ की हसरत दिल में रह गई।
अज़ादारों, ये जो कुछ इलाकों में रस्म है मेहंदी की या सेज की, अगरचे साबित नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वाक़या करबला में नहीं हुआ ताकि उसकी शबीह के तौर पे इसको बरामद किया जाए। जो लोग बरामद करते हैं, हो सकता है उनकी नीयत में ये हो, बेवा माँ की हसरत थी, दिल में रह गई, पूरी ना हो सकी। तो इस तरह बेवा माँ को पुरसा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए वो इस रस्म को अंजाम देते हो, ये अलग बात है, मगर साबित नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं मसाइल के एहतराम में। शहजादा कासिम की लाश के टुकड़े हो गए थे। कासिम के टुकड़े टुकड़े तलवार के साथ नहीं किए गए थे। शहजादा इतना नफीस मिजाज, नासिक बदन था फूलों की तरह, घोड़ों के टापों से टुकड़े टुकड़े। मैं कुर्बान जाऊं। 10 मुहर्रम की रात जब बीबी ने देखा कि कल ज़हरा का लाल बच नहीं सकता है, बीबी ने हसरत अपनी हसरतों पे पानी फेर के फरमाया, कासिम, अब मेरे दिल में वो हसरत नहीं रही कि मैं तेरे चेहरे देखूं। कल मैं तुझे इमाम वक्त के ऊपर फिदा देखना चाहती हूँ। कासिम, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। तारीख में मिलता है कि बीबी ने 10 मुहर्रम की रात को शहजादा कासिम को इमाम हसन का लिबास से बेतन फरमाया। सब्ज पोशाक, बाबी का इमामा, अबा, मुकम्मल शबीह हसन तैयार करने के बाद शहजादे को बीबी लेकर आई उस खैमे में जिस खैमे में मेरे मौला हुसैन और मेरी आकाज़ादी तशरीफ़ फरमा थी। बीबी को आता हुआ देख के सैयद ने इस्तकबाल के लिए कुर्सी छोड़ दी। घर जाइए माँ, तू इस घर की बड़ी बहू है, इस घर की मालिक है, पैगाम भेज के मुझे बुला लिया होता। बीबी ने फरमाया, मेरे आका, मेरे सरदार, मेरे मौला, मैं सवाली बन के आई और सवाली हमेशा चल के आते हैं। मेरे आका, मेरे वारिस जिंदा होते वो आते, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, मुझे खाली ना लौटाना। फरमाया, मेरी भरजाई अम्मा, हुक्म करो, आप किस लिए तशरीफ़ लाई हैं? शहजादा कासिम का हाथ पकड़ के मौला के हाथ में देकर फरमाया, ज़हरा का लाल, सिर्फ इतना मांगने आई हूँ, मेरे लाल की झोली में शहादत की खैरात डाल दो। मेरा पढ़ लेना आसान है, आप लोगों का सुन लेना आसान है। बच्चे के पाँव में कांटा चुभ जाए, माएँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम से न बच्चा घर के अंदर पड़ी हुई छुरी उठा लेना, दौड़ के माँ आती है, हाथ से ले लेती है, कहीं मेरे बच्चे को छुरी ना लगे। वह सब्र, वह हौसला करबला की माओं का, जो अपने जवानों को, अपने बच्चों को मौत के लिए तैयार कर रहे थे। बहुत देर तलक खैमे के अंदर खामोशी छा गई है। काफी देर खामोश रहने के बाद मेरे मौला मुखातब हुए, कासिम, तू जो शहादत का शौक लेकर इजाजत मांगने आया है, मुझे बता, तुझे मौत का पता भी है? मौत चीज क्या है? शहजादे ने जो जवाब दिया है, तारीख बन गई है। शहजादा जवाब देकर कहता है, अहला मिनल असल, मौला, अगर आपकी मोहब्बत में आ जाए तो शहद से ज्यादा मीठी। शहजादे की मार्फत और माँ की तरबियत देखकर मेरे मौला ने शहजादे को सीने से लगाया है, पेशानी चूम कर फरमाया, मेरे लाल, तू तो बहुत बड़ा है, कल के शहीदों में तो तेरे भाई अली असगर का नाम भी लिखा हुआ है। ये वो जुमला था जिसको सुनने के बाद शहजादा तड़प गया है, चेहरा सुर्ख हो गया है गुस्से से।
परेशान हो गया है। आवाज़ देकर कहता है, मेरे आका, मेरे मौला, अली असगर तो बहुत छोटा है, चलने के काबिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिर ये जालिम लोग मेरी फुफियों को ख़याम में आ जाएंगे। मेरे मौला फरमाते हैं, कासिम तूने ठीक समझा है, लेकिन जब तक तू जिंदा है किसी की जुर्रत नहीं है तेरी फुफियों के खैमे में आए। लेकिन जब हम मारे जाएंगे, ख़याम को आग लग जाएगी, तेरी फुफियों की चादरें लूट ली जाएंगी। मौला ने ये जुमला इरशाद फरमाया है कासिम को शहादत के लिए तैयार करने के लिए। जुमला रात का सुना है, लेकिन दिन तलक कासिम तड़पता रहा है, इंतज़ार में रहा है कोई वो वक्त आए और मुझे मेरे इमाम मौत की इजाज़त दे दे। सुबह हुई है 10वीं की, शहादतों का आगाज़ हुआ है, कुर्बानियों का आगाज़ हुआ है। पहले मेहमान जब मारे गए, सादात की कुर्बानी की बारी आई है। अज़ादारों, आले नबी की सबसे पहली कुर्बानी इमाम हसन का यतीम शहज़ादा कासिम है। शहज़ादा कासिम को मेरे मौला ने फरमाया, तैयार हो जाओ। तैयार होकर शहज़ादा आया, आसमान की तरफ मेरे मौला ने रुख बुलंद किया, आवाज़ देकर फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, मैं अपने यतीम भतीजे को भेज रहा हूँ ताकि कोई तो यतीम समझ के तरस खा ले। शहजादा तैयार होके आया है, फुफियों का आखिरी सलाम किया है। शहजादे का सैन इतना छोटा है, रिकाबों तक पैर नहीं पहुंचते थे। मेरे मौला ने रिकाब की रस्सी को गिरहा लगाई है ताकि रस्सी छोटी हो जाए, मुजाहिद के पांव रिकाब तक पहुंच सके। तैयार होने के बाद जनाब अब्बास को फरमाया, अब्बास अपने शागिर्द को जीन में बिठाओ। मेरे मौला ने शहजादे को उठा के जीन में बिठाया है। समझ गए हो इस मंजर को? रकाब में पैर रख के नहीं, शहजादा कासिम को मेरे मौला अब्बास ने उठाया है, उठा के जीन में बिठाया है। जीन में बिठाने के बाद सिर्फ एक लफ्ज कहा है, कासिम तेरे हाथ तो आजाद हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे लाल, ऐसी जंग करना मुझे लड़ने की जरूरत ना पड़े। कासिम मैदान में आया है, बहुत बड़ी जंग की है। अर्ज़क शामी के 7 बेटों को फिन्नार किया है। जब 7 बेटे अर्ज़क शामी के मारे गए हैं ना, उस वक़्त मेरे मौला अब्बास ने वहीं से आवाज़ देकर फरमाया, शाबाश। उस्ताद की आवाज़ सुन के शहजादा जोश में आया है। तारीख ये कहती है कि शहजादा रिकाबों पे जोर दे के घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया है। कल्ब लश्कर पे हमला किया है, फौजियों को गर्दन से पकड़ के सर टकरा के फेंक देता है। एक लाइन ने एक जुल्म का गुर्ज मारा है, गुर्ज का लगना था, शहजादा जीन पे संभल नहीं सका है। वहीं से आवाज दी, चाचा मेरी मदद को आओ। सैयद ने तकबीर की सदा बुलंद की। दर खैमे पे बीबी फिजा खड़ी थी ताकि खबर दे सके, बार वक्त इतला दे सके शहीद की। बीबी ने अल फिराक की सदा दी है। खैमे के अंदर मुसल्ले पर बेवा मां बैठी थी इंतजार में कब कासिम की खैर की खबर आए। जब पता चला कासिम ने जीन छोड़ दी है, बीबी ने सजदे में सर रख के फरमाया, मालिक तेरा लाख शुक्र है, मां की कमाई को तूने मंजूर कर। मेरे मौला मैदान में आए हैं। डॉक्टर कल्ब सादिक लखनऊ वाले से ये मैंने जुमला सुना था, कासिम अभी जिंदा था और टुकड़े हो गए थे। सैयद के ये अल्फाज हैं, नेट के ऊपर अभी तक मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मेरे मौला इमाम हसन के जिगर के भी 72 टुकड़े हुए थे, करबला के शहीद भी 72 थे, शहजादा कासिम के भी 72 टुकड़े हुए थे। मैदान में आया है सैयद, आया तो है लेकिन कासिम नजर नहीं आया है। नजर शिमालन व यमीनन, कहीं से तो कासिम नजर आए। जब कासिम नजर नहीं आया है, मेरे मौला ने आवाज दिया है, आयना आयना बुनैयल कासिम, मुझे आवाज दे, कहाँ उतरा है मेरा लाल। हर तरफ से मैदान से आवाज आई, चाचा मैं इस जगह पे हाजिर हूँ, चाचा मैं इस जगह पे उतरा हूँ। अज़ादारों मंजर उलमा ने लिखा है, मेरे मौला ने अपनी आबा को उठाया,
कंधे से उतारने के बाद मेरी मौला ने अबा का एक दामन अपने कमर के साथ बांधा है, दूसरा दामन हाथ में पकड़कर कासिम का लाशा मेरे मौला ने मैदान करबला से मक्तल से तलाश करना शुरू किया है। एक टुकड़ा कहीं से, दूसरा टुकड़ा कहीं से, काफी देर तक मेरे मौला कासिम के टुकड़े चुनते रहे। चुनने के बाद जितना कासिम का जनाजा मिला, मेरे मौला ने एक गठड़ी में कासिम का जनाजा महफूज किया। गठड़ी को सीने से लगा के मेरे मौला खयाम की तरफ वापस आए हैं। दस्तूर यह है कि जनाजा या अकेला हो तो कंधे पे उठाया जाता है या मददगारों के साथ उठाया जाता है। कासिम का जनाजा इस अंदाज में उठा के मेरे मौला लाए हैं, दूर से लगता था कि जैसे खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। बीबियों ने समझा कि कासिम का जनाजा नहीं मिला, मौला खाली वापस आ रहे हैं। सैदानियों के खयाम में आने के बाद मेरे मौला ने एक गठड़ी सैदानियों के सामने पेश की है। आवाज देकर फरमाया, सैदानियों ये गठड़ी नहीं, ये कासिम का जनाजा है। कासिम की बेवा मां को बुलाया जाए। कासिम की बेवा मां अपने बेटे के जनाजे पर तो आई है, अल्लाह जाने सर की तरफ से आई है, पांव की तरफ से आई है। जनाजे का सर और पैर तो था नहीं। बीबी ने गठड़ी खोली है। गठड़ी खोलने के बाद शहजादा कासिम के जब टुकड़ा पर नजर पड़ी है, बीबी ने एक टुकड़े के साथ अपने हाथ रंगीन किए। रंगीन करने के बाद अपने सफेद बालों को खिजाब करना शुरू किया है। जब बेवा मां को बीबियों ने देखा ना कि बीबी कासिम के खून के साथ अपने सफेद बालों को खिजाब कर रही है, ज़ैनब आलिया आवाज देकर कहती है, भरजाइया मां ये कौन सी रस्म है, शहीद के खून से अपने बालों को खिजाब कर रही हो। बीबी रो कर कहती है, ज़ैनब आलिया हसरत तो यही थी कि कासिम की शादी के मेहंदी से बाल रंगीन करूंगी, लेकिन मेरी हसरत पूरी ना से हो सकी। कासिम के खून से इसलिए बाल रंगीन कर रही हूं, हो सकता है कभी तकदीर वतन पे ले जाए, वारिस की कब्र पे जाऊंगी, जाकर अपने आका हसन को दिखलाऊंगी। ये कासिम की निशानी है। मौला राजी रहना, जो वादे लिए थे करबला में निभाए हो। माता में हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।